रेडियो आवाज़ FM 107 पाकपतन के स्टूडियो से रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में प्रोग्राम गोशे अहमद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जहांगीर अहमद। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मेहमान सना खान साहिवाल से आए हुए मोहम्मद सद्दाम चिश्ती ऑफ साहिवाल। बहुत खूबसूरत सना खान और अपने खूबसूरत अंदाज में आपकी समातों को, मेरी समातों को इश्क़ रसूल से मुनव्वर कर। सामिन प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है ज़ात इलाही पर। तो अल्लाह ने कुरान में जगह जगह अपनी बाज़ ज़ाती सिफ़ात का तारुफ कराया है, जिनमें से एक ज़ाती सिफ़त नूर है जिसका ज़िक्र पहले आ चुका है। सामिन अल्लाह रूह को पैदा करने वाला है। दूसरी ज़ाती सिफ़त अल्लाह का अमर यानी हुक्म या इरादा है। अल्लाह अपने लिए रूह नहीं रखता, रूह मखलूक है और अल्लाह का अमर है। इसी बात का तज़किरा सूरह अल-बकरा आयत नंबर 117 में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि नया पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीनों का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है हो जा, तो वो फौरन हो जाती है। सामिन उस रब्बे करीम की एक और ज़ाती सिफ़त मोहब्बत है, और इस सिफ़त ने हुस्न यज़दा को नकाब कशाई करके पर्दा ज़हूर पे जलवागर होने पर मायल किया। मोहब्बत एक आसमानी तोहफा है। मोहब्बत अल्लाह के नूर का ज़हूर है। मोहब्बत वाले नूर वाले हैं। इसीलिए सूरह नूर की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर अला नूर, नूर पुर नूर कहकर मुखातिब फरमाया है। और सामीन, इसी मोहब्बत को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने के लिए हमारे अपने दिलों में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मकाम हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। इसी मोहब्बत को और जागज़ी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सद्दाम चिश्ती ऑफ साहिवाल, हमारे सना खान, आज के मेहमान सना खान। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसी मोहब्बत को थोड़ी सी और तक़वियत पहुँचाने के लिए हमारी समातों तक खूबसूरत सा नातिया कलाम पेश करें। और ये सुना के बहुत
دیکھی کیا دیکھی جن کی قسم میرا رب بھاتا ہے جن کی قسم میرا رب بھاتا ہے جن کی قسم میرا رب بھاتا ہے کتنی دل کو میرے سجدہ کی صورت سجدہ جی کرتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی بات سے ضعف ہوگی رنج و غم میں بھی اسی بات سے ضعف ہوگی جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گے وہی سرکار جہاں ہوں گے محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں ڈر کس کا ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ریڈیو آواز FM 107 پاکپتن کے اسٹوڈیو سے آپ سن رہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور پروگرام گوشہ رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر احمد آج کے ہمارے مہمان ثنا خان ہیں محمد صدام چشتی آف ساہیوال سے تشریف لائے ہیں آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ بھی اگر اچھے نعت خوان ہیں ثنا خوانی رسول میں نام رکھتے ہیں تو سامعین پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے اس رب بابرکات پر اس رب ذوالجلال پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس رب ذوالجلال کی ایک ذاتی صفت محبت ہے اور اسی محبت کا اسی چاہت کا اظہار ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کرتے ہیں اور اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو ایک اور ذاتی صفت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ایک ذاتی صفت یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے وہ مخلوق سے اپنے لیے کوئی توقع نہیں رکھتا نہ ہی وہ اس کی ضرورت رکھتا ہے ارے وہ چاہے تو اپنی مخلوق کی خود سے وابستہ توقعات پوری کرے چاہے تو نہ کرے وہ کسی کا پابند نہیں اور سامعین ان تمام صفات سے اللہ کی ذات کے خاص رنگ کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر بارہا قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان اور اسی طرح اس آیت میں 3 خداؤں کے عقیدے کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے اور اللہ تو نہیں ہے اللہ تو نہیں مگر ایک اور اگر باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا بالکل اسی طرح پھر ایک اور جگہ شرک کی ممانعت ان الفاظ میں کی سورہ النحل ترجمہ اور اللہ نے فرما دیا 2 خدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ایک ہی معبود ہے سامعین جو لوگ یوم حشر میں اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمہ وقت توحید کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ ایک مقام پر اللہ پاک نے خود توحید کی دلیل اس خوبصورت انداز میں فرمائی سورہ المومنون جس
आयत नंबर 91 का तर्जुमा है कि अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार ना किया और ना उसके साथ कोई दूसरा खुदा, यूं होता तो हर खुदा अपनी मखलूक ले जाता और जरूर एक दूसरे पर अपनी तअल्ली चाहता। बाकी है अल्लाह को इन बातों से जो ये बनाते हैं। एक जगह तौहीद के बयान में तमाम जहानों के रब के हवाले से बड़ी मुअस्सर दलील बयान फरमाई। और वही अल्लाह आसमान वालों का माबूद और ज़मीन वालों का माबूद और वही हिकमत और इल्म वाला है। सामिन, मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने तौहीद के मुतालिक एक खूबसूरत शेर इरशाद फरमाया है कि उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दोई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। इस खूबसूरत मौज़ू गुफ्तगू पर मज़ीद गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में मदहिया सराई की जाए और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सद्दाम चिश्ती ऑफ साहिवाल। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्यारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अपने खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत अल्फाज में हमारी समाअतों तक पेश करें। और सामीन, ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि दौरान प्रोग्राम जहाँ तक हो सके दूसरे काम काज के साथ साथ दिल ही दिल में दरूद पाक के नजराने हमेशा हमेशा हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते रहा करें। क्या खबर इन्हीं सातों में से कोई ऐसी सात हो जो मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। जहांगीर भैया आज आपने दुरूद पाक की बात कर ही दिया, तो दुरूद पाक जो के साहिवाल की पहचान बनी, आपकी नजर करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला
جتھے میرے حضور بڑھے جتھے میرے حضور بڑھے اتھے جانا سدا سویرا جتھے میرے حضور بڑھے اتھے جانا سدا سویرا وچ قبر دیا آکھڑ گیا وچ قبر دیا آکھڑ گیا نو چھوڑ گیا تو میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ریڈیو آواز FM 107 پاکپتن کے اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام گوشہ رحمت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ساتھ ایک پر زمیں پہ صفت حق کا کمال دیکھا ہے فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے زمیں پہ صفت حق کا کمال دیکھا ہے فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آنکھوں میں ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے پروگرام کو آگے بڑھواتے ہوئے میں صدام چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی خوبصورت سا دلوں کو چھونے والا نعتیہ کلام ہماری سماعتوں تک پہنچائیں جناب محمد صدام چشتی آف صاحبہ
میرے بانی سوڑیا ماڑیا سین لایا میرے بانی سوڑیا ماڑیا سین لایا میرے بانی سوڑیا ریڈیو آواز FM 107 پاک وطن کے اسٹوڈیو سے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام گوشہ رحمت میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر احمد. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صدام چشتی آف ساہیوال. بہت پیارے ثنا خان مصطفیٰ ہیں. حسین صدام میں بہت ساری فرمائشیں بھی سننے والوں کے ہم تک پہنچنے لگی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام میں ساتھ ساتھ ہم دوست احباب کی سننے والوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنی شروع کر دیں. زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، در محبوب پہ آئے ہوئے ہیں، کرم کی بھیک دے دو میرے آقا، سوالے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. سمینہ وارزہ دے رہی ہے محلہ انعام آباد سے اور سننا چاہتی ہیں قصیدہ مردہ شریف. تو صدام بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قصیدہ مردہ شریف اپنے خوبصورت انداز اور مولایا صلی وسلم دائم ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائم ابدا علی حبیبک
रेडियो आवाज़ एफएम 107 पाकपतन के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और प्रोग्राम को शेर अहमद के साथ में हूँ आपका मेज़बान जहांगीर अहमद। सामन गुफ्तगू हो रही थी अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात पर और पहुंची थी बात तौहीद के हवाले से। सामन शिर्क की ममानियत के लिए कहावत बयान हुई और इरशाद फरमाया, तर्जमा, ऐ लोगों, एक कहावत फरमाई जाती है, उसे कान लगा कर सुनो। वो जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो एक मक्खी न बना सकेंगे, अगरचे सब इस पर इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए तो उससे छुड़ा न सके। कितना कमजोर चाहने वाला और वो जिसको चाहा। सामिन, अल्लाह के दोस्त अंबिया, सदीक़ैन, शुहदा और औलिया कराम अल्लाह के रंग को इख्तियार करते हैं, जिसके बारे में खुद रब्बे करीम ने फरमाया, और अल्लाह ही का रंग इख्तियार करो, बेशक अल्लाह का रंग सबसे बेहतरीन है। सामिन, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने इंसानों को अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो दिलाई है। सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहा ने अल्लाह पाक की सिफात की हम्दो सना करते हुए फरमाया, आफरीन है आप अलैहिस्सलाम के हसीन अंदाज़े कलाम पर, इतना इख्तसार मगर इतना जामे बयान। ये हवाला आप अलैहिस्सलाम के खुतबात और इरशाद के मजमुआ नहजुल बलागा से माखूज़ है। फरमाया, तर्जमा है कि हम सिर्फ उसी ज़ात इलाही के लिए है जो तमाम पोशीदा मामलात का राज़दान है और मज़ाहर के निशान उसके वजूद की तरफ रहनुमाई करते हैं। जिसका दीदार बिनाई चश्म से महाल है, तो जिसने उस ज़ात पाक का मुशाहिदा नहीं किया वो उसके वजूद से इनकार का हक नहीं रखता, और जिसने
जिस दिन ने उसके वजूद का इकरार कर लिया है वो उसकी ज़ात का इदराक नहीं कर सकता। वो अल्लाह बुलंदी में सब पर बरतरी रखता है और कुर्ब में सबसे ज्यादा करीब है, जबकि कोई शय उसके करीब तर नहीं है, मगर उसकी बुलंदी ने उसे अपनी मखलूक से दूर नहीं कर दिया है और उसकी नजदीकी ने उसे खल्क के बराबर नहीं कर दिया है। अक्लें उसकी सिफात की हदों से बाखबर नहीं, मगर उसने अपनी मखलूक को जरूरत भर मार्फत से महरूम भी नहीं रखा। यह अल्लाह वो ज़ात है कि इसके आसार व अलामात वजूद कल्ब मुनकर को भी उसकी गवाही देने पर मजबूर कर देते हैं, और बिलाशुबा अल्लाह इस बात से पाक है और बुलंद है कि उसे किसी मखलूक से तशबीह दी जाए या उसके वजूद का इनकार करने की जुर्रत की जाए। हम इस खूबसूरत मौजूद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सदाम चिश्ती ऑफ साहिवाल सना खान रसूल। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कोई खूबसूरत सा कलाम हम सबकी समाअतों तक अपनी खूबसूरत आवाज़ में और अपनी मुनफरिद अंदाज में पहुँचाए। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे कर रब साया, कर दे कर रब साया। मेरी चोली भर दे मौला, मेरी चोली भर दे मौला, मैं तेरे दर पे आया। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। सदका हसन हुसैन दा मौला, झोली दे विच पा दे, झोली दे विच पा दे। बरतों खाली कोई ना जाए, ऐसा करम कमा दे, ऐसा करम कमा दे। बरतों खाली कोई ना जाए, ऐसा करम कमा दे, ऐसा करम कमा दे। तेनू वास्ता उस सोने दा, तेनू वास्ता उस सोने दा, तेनू वास्ता उस सोने दा, जिदियां तो कसम चाया। कर दे करम रब साया, 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 कर दे करम रब साया। सदका हसन हुसैन दा मौला, झोली दे विच पा दे, झोली दे विच पा दे। बरतों खाली कोई ना जाए, बरतों खाली कोई ना जाए, ऐसा करम कमा दे, ऐसा करम कमा दे। तेनू वास्ता उस सोने दा, तेनू वास्ता उस सोने दा, जिदियां तू कसम चाहेगा। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। बीमारा दी सोने रब्बा, दूर हो बीमारी, दूर हो बीमारी। ते औलाद मुरीदा सबनू दूर हो लाचारी, दूर हो लाचारी। ते औलाद मुरीदा सबनू दूर हो लाचारी, दूर हो लाचारी। ज़हरा दा सदका मौला, ज़हरा दा सदका मौला, मैं तेरे दर पे आया। कर दे करम रब साया, कर
کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں 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 کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دا مولا جالی دے وچ پا دے جالی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسم چاہیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں کرتے کرم رب سائیاں ریڈیو آواز FM 107 پاک پتن کے اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور پروگرام گوشہ رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر احمد. پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. اور جانے سے پہلے کچھ نام جنہوں نے پروگرام میں شمولیت کی. سائمہ ہماری بہن ہمارا ساتھ دے رہی تھی، عارف والا سے پروگرام میں شامل ہوئی. سمینہ محلہ انعام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی. اشرف سوجے کا خیر آباد زندگی سے ہمارے ریگولر لسنر اور افضل سوجے کا خیر آباد زندگی سے. اور سامعین وقت چونکہ کم رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ یہاں پہ وقت ہو رہا ہے دعا کا، اور دعا کے لیے آپ سب بھی اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں. کیا خبر ان لمحوں میں سے کوئی لمحہ ایسا ہو جو قبولیت کا لمحہ بن جائے. سامعین کہتے ہیں دعا تمام مصیبتوں کو، دعا تمام بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. اور یہ مہینہ تو ویسے بھی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. سو اس ماہ مبارک میں کی جانے والی دعائیں یقین کے آخری درجے تک قبول ضرور ہوتی ہیں. بات صرف صدق کے دل سے ہاتھ اٹھانے کی ہے. یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا مالک مولا. ہم تیرے گناہ گار و عاجز بندے تیری خدمت اقدس میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، ندامت کے آنسو اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہیں. مالک دو جہاں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا مالک مولا. آج کا یہ پروگرام جہاں جہاں تک سنا گیا، جس نے سنا اور جس نے بھی اپنے دل میں کسی حاجت کا تذکرہ کیا، یا جس کو بھی جو کوئی حاجت ہے، میرے پروردگار سب کی حاجات کو اپنے غیبی خزانہ سے پورا فرما. مالک دو جہاں 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 کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم سبھی کے دلوں میں جتنی بھی جائز حاجات ہیں میرے پروردگار تو جانتا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. مولا سب کے دلی حاجات کو اپنے غیبی خزانہ سے پورا فرما. مالک دو جہاں کسی انسان کو دوسرے انسان کا محتاج نہ کرنا. مالک دو جہاں ہم سب کو اور سبھی سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پروردگار عالم اس ملک پاکستان کی
खैर सलामती फरमा। मालिक दो जहां हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर सलामती फरमा। मालिक दो जहां हम जिस दौराहे पे खड़े हैं मेरे परवरदिगार, इस दौराहे पर हम सबको अपने इस प्यारे वतन को तरक्की के उन राहों पे ले जाने की तौफीक अता फरमा जो हम सबका ख्वाब है। मालिक दो जहां हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। मालिक दो जहां सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। दौरान प्रोग्राम अगर कोई गुफ्तगू में कमी कोताही रह गई हो, मेरे परवरदिगार तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में कहीं कोई कमी रह गई हो तो मालिक दो जहां हमको माफ़ फरमाना। परवरदिगार हम सब की ख़ताओं से दरगुजर करना, अपनी रहमत की तरफ देखना, हमारी ख़ताओं की तरफ ना देखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक सामीन वक्त हो गया है, आपसे जुदा हो जाने का वक्त हालात और ज़िंदगी ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अब आपसे हफ्ता के रोज़ इन ही लम्हात में दोबारा मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान अपने भाई जहांगीर अहमद को इजाज़त दीजिए और हमारे साथ मौजूद हैं आज सना खान मुस्तफ़ा साहिवाल से आए हुए मोहम्मद सद्दाम चिश्ती। मैं उनका भी सभी सुनने वालों की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब सुनने वालों का जितने भी अहबाब लिसनर सुन रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्हें जो भी गलती कोताही होगी हो माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ से पहले एक फरमाइश थी वो भी इंशाल्लाह पेश करूंगा और जो कोताही गलती हमसे हो गई हो माफ़ी चाहता हूँ उनके। जी बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई साहिवाल से तशरीफ लाकर आज के हमारे इस प्रोग्राम का आपने रौनक अफजाई बख्शी। और सामने इसी के साथ आपका मेज़बान आपका भाई जहांगीर अहमद भी आपसे इजाज़त चाहता है। वक्त हालात और ज़िंदगी ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इन ही लम्हात में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा अल्लाह निगहबान और जाते सद्दाम हुसैन चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम में आखिरी कलाम नातिया कलाम को अपने खूबसूरत अंदाज में शामिल कर सकें।
तुझे